باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 كل معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت غير وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. رب الشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الله يعين رجال رجال ويقام السلام الله يعظم به ومن الآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفنا على الذين صرنا في زمرته ثم إلى سيدنا علي وإلى سيدنا المهدي الرحمن بن عيسى ثم إلى سيدنا المقدم محمد بن علي وصحبه وأخرين من سادتنا عليهم عليه الله شرف الجنة وإن من ضرهم يعيد والبركاته والبر في الدنيا والآخرة
وهي سادتنا سوريا أن الله يقضي سؤال بالجنة ونبي الله ويعين وبركاته وأسرار المغارب في الدنيا والآخرة ويدخلنا في خير وعافية ثم إلى رسول برد الأرسل سيدنا الشريف القدر الله عبد الله بن حجاج عبد الله بن علي الحجاج قال الله يقضي سؤال الجنة وإنه يغض ريحه ويعيد على بركاته وأسرار المغارب في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. رسول الله على النبي محمد بن إبراهيم حدث ثم له شريف معاوية بن محمد بن جابر حدث ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين أجمعين ثم إلى وحي وقضي وصفات لكبر وتوبة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويسلم المسلمين ويكفي شر المؤمن ويغفر منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير الوقت وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن الفاتحة وعظمة نسألك علما ثاني أن تفعلنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير وأن تغفرنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محل وحسن وخير إنك ولي كل خير وموكل بكل خير ومعدل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر بنا لا تهلك سرعنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عليم السر بنا لا تهلك سرعنا وقل لنا حيث كنا. سر بنا لا تهلك سرعنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين. يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه قلوبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه قلوبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلق قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina wa dunyana wa akhirana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu di Masjid As-Saleh mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini akan kita sampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan atau peringatan bagi manusia yang mempunyai sifat riya, sifat munafik. Diingatkan dalam satu hadis ini kelak akan mendapatkan penyesalan yang sedalam-dalamnya
sehingga penyesalan itu tak kunjung berhentinya. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain. Wa rawiya an Adiyin bin Hatim At-Ta'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini dari Hatim At-Ta'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yu'maru bi unasin yaumal qiyamah ilal jannah hatta idza tanu minha wastanshaku raihataha wa nadharu ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha nudu an asrafuhum anha la nasiba lahum fiha. Pada hari kiamat manusia itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring, disuruh berjalan menuju surga. Semuanya sudah menuju surga, hatta idza danau minha, sehingga sampai ketika surga itu dekat, wastanshaku raihataha, maka mereka mencium harum yang sangat semerbak, sangat menyenangkan. Baunya itu enak, mempunyai bau yang tidak pernah dibau di dunia ini. Baunya sangat menyenangkan. Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau menjelaskan kepada kita, bau itu sudah tercium, bau surga itu sudah tercium itu 500 tahun jarak jalan kaki. Jadi bau surga itu sudah tercium. Wastanshaku raihataha wa nadharu ila kusuriha, kemudian dari tempat yang jauh itu namun masih terlihat di dalam surga itu, mereka melihat istana-istana yang ada di surga, istana-istana yang surga. Wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan semua fasilitas yang full service full service semuanya diberikan di sana, dari pelayanan tempat tinggal, tempat istirahat, kemudian makanan, penerangan, kondusif lokasi, safety-nya misalkan, semuanya fasilitas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu melihat semuanya karena mereka merasa bahwa mereka ini sudah didekatkan Allah Subhanahu wa taala ke surga tadi, merasa bahwa mereka akan segera dimasukkan di surga itu. Kados misalkan kemarin musim haji, nggih, nah mudah-mudahan hajinya Pak Asep dan Ibu haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang mengamini ikut nyusul ke sana. Ketoke sing banter nemen pingine, sing meneng ketok ya pingin banget tapi kok kayak piye, kondisi apa bagaimana ini. Nah itu kalau sudah masuk kota Haramain itu baunya itu sudah beda, aromanya sudah beda. Ditambah lagi ketika mendekati Masjidil Haram atau mendekati Masjid Nabawi, baunya itu luar biasa. Selain daripada diberi minyak memang di sana, dan banyak penjual-penjual minyak juga harum itu. Nah itu baunya para sahabat itu juga bau yang wangi, jadi ciri khas itu.
itu baru di dunia. Nah, ini di surga. Nah, mereka ini punya perasaan pasti masuk ke sana itu. Tapi ketika setelah mereka ini mendekat, nudu an asrafuhum anha, maka didengungkan suara kepada mereka, kalian balik kembali, jangan berjalan menuju ke sana. La nasibalahum fiha, kalian tidak mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga sana. Tentunya mereka bertanya-tanya, kenapa kami tidak dapat hak? Bukankah kami di dunia taat kepadamu ya Allah, kami sholat 5 waktu, kami juga sedekah, kami juga puasa di bulan Ramadan, zakat juga kami tunaikan, haji, umroh juga kami tunaikan, menyantuni anak yatim di bulan Syuro ini juga kami lakukan. Tidak hanya kita kumkum, ngumbah keris, semuanya ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, dan semua hal-hal perbuatan yang tadinya tidak bernilaikan ibadah, kami niatkan menjadi nilai-nilai ibadah. Semua itu kita lakukan. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Karena pantas mereka tadi digiring untuk menuju ke surga. Tentunya mereka mengira dengan kuat bahwa mereka akan masuk ke dalam surga itu. Namun dikatakan kepada mereka, la nasiba lahum fiha, kalian tidak punya hak di sana. Fayarji'una bi hasratin, maka mereka ini kembali di tempat asal mereka dengan membawa hasroh, dengan membawa penyesalan, wa nadamatin, dan kecewa yang amat sangat. Terus sayang, penyesalan itu datangnya belakang nggih. Mula panjenengan boten nyesal mangrungokke niki. Apa sebab gerangan mereka ini tidak mendapatkan semuanya itu tadi, yang mestinya itu adalah hak mereka, karena mereka itu waktu di dunia telah menjalankan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cacat dalam ibadah mereka? Ada kerusakan dalam ibadah mereka, niat mereka, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, kembali ke tempat mereka semula ketika mereka sebelum digiring. Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nara qabla an turina ma araitana min sawabi ma a'tahu li auliyaik. Kata mereka, wahai Allah, wahai Tuhan kami, seandainya engkau memasukkan kami ke neraka sebelum engkau memperlihatkan kepada kami balasan yang engkau janjikan kepada kekasih-kekasihmu, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan surga tadi. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu mantek, ini namanya khadala, meremehkan, menghinakan sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya, jadi disepelekke ya. Nah, makanya ini pukulan keras batin. Orang kalau dipukul fisik luka selesai, kalau ini mental nih, dan dipermalukan, dan itu disaksikan semua banyak orang, baik yang kenal kita maupun yang tidak kenal kita. Lah ya malunya itu kalau yang kenal sama kita. Dulu dikatakan, wah orang itu dulu masya Allah, tabarakallah, subhanallah, misalkan ya, kita banyak dapat pujian-pujian itu dulu itu bagaimana malunya mereka itu ketika diperolok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehina-hinanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kenapa kalian tidak mendapatkan surga yang begitu indah itu? Fayaqulullahu taala,
aradtu bikum dalikum kuntum idza khalautum bazartumuni bil adhaim. Yang pertama ini, kata Allah, sebetulnya memang saya berkehendak untuk memasukkan kalian ke dalam surga itu tadi. Namun hal itu tidak terjadi. Sebab apa? Idza khalautum bazartumuni bil adhaim. Kalau kalian itu sendiri, tidak terlihat manusia, tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang mengawasi perilakumu, kamu ternyata diam-diam itu berkhianat sama aku. Nah, sendiri, maaf ya Allah ya Rabbi kali, terutama yaitu HP itu. Kita misalkan mau buka berita Teluk Hormuz misalkan ya, dilalah yang jedul, kadang-kadang yang muncul itu maaf mau saya sampaikan kayak berat, wanita, perempuan yang kelihatan auratnya, padahal kita mau menuju ke Selat Hormuz itu, lah akhirnya tidak jadi. Wah, ini berhubung ya didelok ya piye, di-scroll nanti ya eman-eman, ora ono sing ngerti gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi ketika kita sendiri dan di dalam rumah, di kamar lagi. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Nah, padahal orang-orang itu di luar sana memanggil kita orang yang mulia, orang yang terhormat karena ilmunya, karena agama, karena hartanya, karena pangkatnya misalkan di luar sana. Namun ketika kita sendiri, nah itu tadi, idza khalautum bazartumuni bil adhaim. Namun wa idza laqitumun nasa laqitumhum mukhbidin. Tapi kalau sendiri, kalau sudah ketemu sama manusia, wah, pura-pura baik tadi. Iya, pura-pura baik. Nggih. Jadi kebaikannya, baik dari ucapannya, perbuatannya itu seakan-akan tidak tulus. Itu bahasa kerennya sekarang, viralnya, pencitraan. Nggih, jadi sibuk untuk nama baiknya, sehingga ia menciptakan, membuat perilaku-perilaku yang seakan nampak baik bagi orang lain, padahal hatinya sangat busuk tadi. Nah ini sebabnya, dua ini hati-hati. Kan seperti di Quran itu gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la yashurun. Kalau mereka itu disuruh iman, umpamanya disuruh baik, disuruh bertaubat, ya kami beriman sebagaimana kalian, kata mereka. Tapi justru malah mereka itu kalau sendiri mengolok-olok, apa bisa apa kamu apa? Kalau di depan orang munduk-munduk baik-baik, tapi kalau sudah di belakangnya omongannya, cerita tentang orang itu jelek, orang itu tidak baik, membuka aib orang lain, jadi membuka aib orang lain, menjatuhkan orang lain kalau tidak ada orangnya, kemudian membangun kebaikan dirinya sendiri di orang-orang yang belum mengenal tentang dia. Nah yang seperti ini seluruh ibadahnya tadi tidak diterima sama Allah. Naudzubillah min dzalik, kan sia-sia tadi
mau masuk surga enggak jadi. Yakni mutawadi'ina tura'unan nas bi'amalikum khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, yaitu di depan manusia kayak merendahkan dirinya, kayak sopan, nggih. Jadi pura-pura baik, nggih, pura-pura baik. Tapi sebetulnya kebaikannya dia itu tidak sesuai apa yang ada di dalam hatinya, nggih. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau mereka sudah kembali sama komunitasnya mereka, sama apa Gen Z-nya mereka, bahasanya anak-anak sekarang gitu, sama komunitasnya, mereka itu mengolok-olok. Jangan di sana, jangan kumpul di sana, apa tidak ada manfaatnya sana itu. Sana itu kumpulan-kumpulan yang enggak berkembang, kumpulan yang enggak maju misalkan. Jadi dia ciptakan provokasi-provokasi yang buruk, cerita-cerita yang buruk kepada orang yang mendengarnya, agar supaya dia kelihatan baik, kelihatan baik. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Karena itu ditolak seluruh amal tadi, sehingga tidak bisa masuk surga. Yang ketiga, hibtumun nas walam tuhaduni. Yang kedua, hibtumun nas, engkau menganggap manusia itu hebat. Maksudnya menganggap manusia hebat itu, kita ini sering kagum dengan kebaikan orang, ya, senang. Misalkan kita dikasih apa? Dikasih hadiah gitu ya. Wah, orang ini loman banget, hebat orang ini, ya. Padahal hanya baru beberapa kali saja. Sedangkan Allah berkali-kali dan besar juga. Tidak pernah kita merasa Allah itu hebat, ya. Itu kita ini. Dan kadang-kadang akan berusaha untuk dekat dengan orang yang memberi tadi. Karena nanti kalau dekat gampang kayak ini. Nah, itu keliru itu. Nah, Allah itu cemburu, makanya dekat sama manusia yang memberi hadiah, dekat sama orang yang suka muji-muji dia, suka mengeluh-ngeluhkan kebaikannya, kemudian dia dekat. Nah, Allah itu cemburu, tidak senang. Nah, makanya amalnya tadi ditolak sama Allah. Wa ajlaltumun nas wa lam tajulluni. Kemudian yang keempat, mengagungkan manusia. Ya. Hormat sama manusia itu berlebihan. Nih, hati-hati, nggih. Misalkan karena dua hal. Kita hormat sama manusia itu misalkan karena kekayaannya, karena hartanya, atau kalau dia seorang pejabat, kita kagum dengan jabatannya, karena kedudukannya, sehingga kita hormat. Pekiwuh nopo-nopo. Orang kalau sudah seperti ini, biarpun dia salah, kita diem. Sama dua orang tadi, kalau yang suka memberi itu, kesalahan dia itu kita pura-pura nggak ngerti, ya gitu. Nah, yang seperti ini hati-hati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima seluruh amal ibadah kita. Yang kelima, wal taraktumun nasa walam tatruku ilayya. Yang kelima,
dia ini meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa bukan karena Allah tapi karena manusia. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang ada dalam diri kita. Kita ini lebih pekewuh sama manusia, lebih malu sama manusia kalau kelihatan jeleknya kita tadi, namun kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita dalam 24 jam, tidak luput sedetik pun. Jadi kita meninggalkan maksiat malu. Kalau kita kumpul-kumpul gini, wah kayaknya tele pengajian nih kayak tadi, barang nang omah dhewe. Nggih. Nah, saiki ndelok Drajin, CEO yang lagi menyamar. Sudah jelas nggih? Sebabnya 5 ini. Orang itu tadi kenapa tidak masuk surga? Nggih. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga Aden. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi sama intinya, kenikmatan surga Aden itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak bisa terlintas sedikit pun di dalam hati. Seperti apa kenikmatan itu tidak bisa digambarkan. Nah, itulah surga. Nah, kemudian tsumma qala laha takallami. Allah Subhanahu wa taala berfirman sama surga Aden tadi, takallami wahai surga Aden, sekarang coba kamu komentar, kamu bicara. Maka surga Aden ini disuruh bicara sama Allah, dia bicara dengan bahasanya. Faqalat qad aflahal mu'minun. Surga Aden itu bicara qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan hari pembalasan, beruntung. Dan ini diucapkan 3 kali, mereka beruntung, mereka beruntung. Kata surga Aden ini tadi, orang-orang yang beriman. Tsumma qalat, kemudian beliau surga Aden ini juga menyebutkan kalau ada yang beruntung berarti ada orang yang celaka, gitu. Kalau ada orang yang beruntung berarti ada yang celaka. Kata surga Aden, inni haramun ala kulli bakhilin. Hati-hati ini. Katanya surga Aden, saya haram bagi orang yang bakhil. Bakhil niku napa? Pelit. Nggih. Medit. Util, cetil. Kikir terus nama wale. Jadi sampai lek kepingin kebalikannya, kalau panjenengan kepingin lihat penduduk surga di dunia itu sudah kelihatan. Ya, kebalikan dari medit niku napa? Lomoh, dermawan. Kata Nabi Muhammad SAW, al-jawad qaribun min rahmatillah. Orang dermawan itu dekat sama Allah, dekat sama Allah dengan rahmatnya Allah. Dalam satu hadis yang lain pendek, Rasulullah SAW menyebutkan keistimewaan orang yang dermawan ini. Katanya Rasulullah SAW, al-jawadu yadullah. Orang yang dermawan itu yadullah. Maaf kalau bahasanya untuk mempermudah kita fahami, tangan kanannya Allah karena memberi. Jadi itu dapat perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dermawan. Jadi al-jawad
qarib, dekat min rahmatillah. Nah, orang-orang yang seperti ini orang-orang yang muhsin, orang yang dermawan itu orang-orang yang suka menciptakan kebaikan-kebaikan sehingga akan terciptalah kondisi yang kondusif, yang adil, yang nyaman, damai. Loman. Dan loman itu tidak perlu menunggu kaya. Ngenteni sugih, kapan sugih ini? Nggih mboten. Dan tidak perlu menunggu punya. Sama, lah kapan duwene? Aku sih susah kok ngon sedekah kon loman ya. Nggih. Kata Nabi, la innal mala la tangkusul mala min sedekah. Sesungguhnya harta itu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hilang. Harta itu akan menjadi harta yang permanen, bahkan bisa dinikmati oleh ahli warisnya, anak turunnya. Harta yang seperti apa? Yang disedekahkan, yang disedekahkan. Wong sampai dikatakan Nabi termasuk salah satu napa? Salah satu pahala yang sifatnya produktif, mengalir. Padahal kita cuma sedekah sekali, tapi pahalanya itu berkali-kali, terus menerus, tidak habis-habis, ila yaumil qiyamah. Bahkan yang sedekah itu sudah wafat, tapi pahalanya masih terus menerus. Padahal kalau orang sudah wafat itu kan sudah terputus amalnya, karena dia nggak bisa beramal. Lawang sudah wafat kok, ya nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah lagi karena sudah apa? Sudah meninggal. Nah, kira-kira kalau ada orang yang meninggal terus derek salat jamaah pripun? Jenengan purun jejeri mboten-mboten. Nggih ta? Sing terasi tiang-tiang niku lho. Nggih. Kullu ibni adama idza mata ibnu adama napa? Astagfirullah. Hadis ini sering dibaca. Idza mata ibnu adama inqata'a amalu. Tiap anak Adam atau manusia itu ketika mati inqata'a amalu, maka terputus amalnya. Bener napa mboten terputus amalnya? Maksudnya terputus amalnya niku mang sudah tidak bisa sholat lagi lah, wong sudah mati kok. Tapi ini difahami oleh orang-orang yang tidak bersanad, ilmunya salah, faham yang salah, atau salah faham, atau memang gak faham. Gitu. Nah, yang dimaksud terputus amalnya niku yaitu dia sudah tidak bisa beramal. Namun manfaat dari amal ketika dia masih hidup tidak terputus selama-lamanya. Sedekah jariyah. Nggih, sedekah jariyah. Nah niku wong dermawan kok. Dan sedekah itu tidak harus dengan harta. Nggih, tidak harus dengan harta. Kita punya pemikiran, kita punya tenaga. Ya. Masjid ini misalkan enaknya dibuat begini, dilah saumpamane ini diusulkan masjid ini enaknya dikasih apa tempat sujudnya itu dikasih nopo pengharum-harum, jadi yang sujud itu nopo merasa nyaman. Nah yang punya ide itu pertama itu kebaikannya mengalir terus, jangan disepelekan. Nah ini ku sedekah. Sedekah, bahkan sedekah yang tidak bermodal, ini memodal pikiran, tapi tidak semuanya bisa punya ide niku, tidak semuanya. Wonten malih sing boten nganggo modal babar pisan blas, mesem, senyum, nggih, mau hati-hati. Lek gak iso mandek bahaya.
Nah, SLC nanti. Nggih, bahaya niku. Tabassumuka fi wajhi akhik sedekah lho. Senyummu di hadapan saudaramu sesama manusia, lebih-lebih sesama muslim, sedekah. Sedekah. Nah, sedekah itu tadi qarib min rahmatillah, dekat dengan rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kamu, banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Nah, terutama loman. Nggih, saiki wong niku wah hitung-hitungan. Nganti hitung-hitungan plastik niku sak niki larang legane. Biasanya nek tuku niku nek plastik kan wis include. Nggih, saiki kon bayar. Jadi sakniki niru napa niku Maret niku lho. Nggih, Indomaret, Alfamaret izine wis entek gak oleh. Sekarang ganti nama, tapi ya pemiliknya sama. Napa? Jimat. G-Maret itu loh, G-Maret niku nggih. Nggih. Pemiliknya sama. Engko nanti kalau sudah penuh lagi jimat-jimat ini ganti apa kimat apa-apa ya. Nggih. Ya Allah. Nah, kondisi ini saudara kita orang-orang Madura tanggap ini. Nggih, akhirnya gawe warung Madura. Warung Madura. Di mana-mana ada warung Madura. Nggih. 24 jam sama, nggak pernah tutup. Pernah ditanya, Cak, kapan warungnya sampai tutup iki, Cak? Tutupnya kalau kiamat dan buka kembali setengah hari. Piye? Guyonane. Jadi etos kerjanya orang-orang Madura itu patut dibanggakan dan bisa ditiru. Mereka pendatang bisa jadi sampean pribumi wong Jawa engko kalah sampean kali wong Madura dalam ekonomi sosial. Engko lek wis ngono genten sampean diguyu karo wong Madura. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Patut itu. Lah nun saya Jakarta niku zaman semonten wah orang-orang asli Jakarta bangga-bangga saja. Warisannya akeh, barang ngono ditumbasi karo wong Jawa, ditumbasi karo wong Jawa sing napa jenenge napa merantau nggih bahasane nggih. Merantau ke sana, ditumbasi. Ya akhirnya mereka nggak punya skill, nggak ada pekerjaan. Dulu mereka bekerja malu karena merasa pribumi, karena peninggalan orang tuanya banyak, gitu, malu. Ya akhirnya mereka paling duwe kos-kosan, gitu, tapi dikuasai oleh orang-orang pendatang, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu akan terjadi seperti itu. Nah, itu saya bangga itu. Engko Indomaret, Alfamaret, Jimat neng di ono. Lah wis raketang pribumi wong Madura nggih. Ya, wonten mboten wong Madura niki sing teng mriki. Nggih. Bahkan komunitasnya luar biasa. Persatuan Cukur orang Madura. Persatuan Sate orang Madura. Bisnis besi orang Madura. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan jadi orang pelit, bakhil, bin medit. Okay? Karena apa tadi? Karena dia tidak layak di dalam surga, terutama surga Aden. Lek ngono aku tak surga liyane sak liyane Aden. Ya ndak bisa. Wong itu aja napa naminipun mewakili dari nama-nama surga yang lainnya. Kula singkat mawon. Yang kedua, orang munafik.
tidak bakal masuk surga. Yang ketiga, murain, orang yang suka pamer, riya, pamer amalnya, pamer kelebihannya, itu tidak akan apa? Tidak akan masuk surga. Nek dijelaskan setunggal-setunggal niki waktune sampun cekap. Sangi kula cekap semanten, ada salah mohon dimaafkan. Nun sewu ini buat selingan karena suro. Biasanya kan ngaji fikih tasih bab Jumatan. Nah niki selingan nggih ben boten blenger. Sangi kula cekap semanten, ada salah mohon dimaafkan. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.